Very good morning to all of you. എല്ലാവർക്കും സുപ്രഭാതം. Trust that all of you are ready to hear the word of the Lord again. ഇന്ന് ഒന്നുകൂടി ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. And for those who are here for the first time, meaning those who were not here last week, you missed the worship last week. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആരാധന ഇവിടെ പരസ്യ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. We've been looking through the book of Joel. യോയേൽ പ്രവാചകൻ എഴുതിയ പുസ്തകം നമ്മൾ നോക്കുമായിരുന്നു. And we're planning to, last week we went through half of the book. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. And today we'll be looking at the second half of the book. ഇന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നമ്മൾ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കുവാൻ. When you look through the book of Joel, it almost looks like a fairy tale or a story like that, because it seems like a big problem and then wonderful ending. യോയേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അത് വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവസാനം എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അത് തീർന്നു. But it's not a story, it's a real incident that happened in the life of the people of Israel. പക്ഷെ അത് People of Judah. വെറും ഒരു കഥയല്ല, ഇത് യഥാർത്ഥമായിട്ടും യൂദായുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. And they went through a lot of suffering. അവരൊത്തിരി കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നുപോയി. And so last week we looked at that. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളത് കണ്ടായിരുന്നു. They went through the first part. I'll just give the points. I'll just explain a little bit for a few minutes. ഞാൻ കുറച്ച് മിനിറ്റ് എടുത്ത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ എന്തുവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം. They went through a pestilence of locust, a devastation of locust, a plague of locusts came to the country. അവര് ഒരു വെട്ടുക്കിളിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അവിടെ വന്നു. ഒരു മഹാമാരി പോലെ ബാധ വന്നു അവിടെ. And the locusts came and ate up everything in the land. അവിടെ വെട്ടുക്കിളി വന്ന് ആ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാം അവര് അത് ഇന്ന് നശിപ്പിച്ചു. For those who didn't know what a locust was, last week I showed a video, but we don't want to show it again. I mean, once the locusts come in, some swarms of locusts have something like, sometimes can have 60 billion, locusts, grasshopper, bigger than grasshopper, more than 60 billion of them. And they will just, after they go through, there won't be a single green thing in the land. Even the trees will only be not the bark would have been taken off. What is the inside of the tree called? Stem of the tree, okay? Only the stem of the tree would be there. ഈ വെട്ടുക്കിളിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഭയങ്കര നാശമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചായിരുന്നു നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കിലെ. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം 6000 കോടി വെട്ടുക്കിളിയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് വരുന്നതും. അത് ഈ മരങ്ങളെയൊക്കെ പുറത്തുനിന്നുള്ളതല്ല, അതങ്ങ് അകത്തുനിന്ന് അങ്ങ് കാർന്ന് തിന്നും, ഫുള്ളായിട്ട് അത് നശിപ്പിക്കും. In Kerala, we don't usually see locusts. കേരളത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെട്ടുക്കിളിയുടെ പ്രശ്നം ഏതായാലും ഫേമസായിട്ടില്ല. In Karnataka, where I grew up, there was local locusts. I mean, around, but they came and destroyed everything. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന കർണാടകത്തിലെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ആ പ്രദേശത്ത് ഉള്ള കുറച്ച് വെട്ടുക്കിളിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. North India sometimes has locust problem because from Pakistan they come, that area they come, and even north some states get affected. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ചിലപ്പം ഈ വെട്ടുക്കിളിയുടെ പ്രശ്നം വരാറുണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പാകിസ്ഥാനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് വരാറുണ്ട്. In Africa it's quite a common thing. It happens to some country or the other every year. ആഫ്രിക്കയിലെ ഇത് പലപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം നടക്കാറുണ്ട്. So anyway, when a locust like this comes, then we think, why has it come? ഇങ്ങനെ ഒരു ബാധ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. Now we would tend to think, well, that's a natural disaster, and all natural disasters, it just happens because, nature has a problem. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രകൃതി ക്ഷോഭമാണ്,
അത് ഇങ്ങനെ സാധാരണ നടക്കുന്ന വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണേൽ അതിനെ തള്ളാം. And most probably it happens like that. You know, we cannot say that every problem we face has a moral issue in it. നമുക്ക് വേണേ അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതി ദുരന്തം നടക്കുന്ന എല്ലാം അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണത്താലാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല. But God told Joel to tell the people of Judah, these locusts came because God sent it. എന്നാൽ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അന്ന് യൂദായിൽ നടന്ന ആ വെട്ടുക്കിളിയുടെ ബാധ അത് വന്നത് ദൈവം അത് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് യോവേൽ പ്രവാചകനോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു. And this is where we need to begin to see, as we study the book of Joel, what is God speaking to us through situations we go through in our life. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ അതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കൈയുണ്ടോ, ദൈവം അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണോ അല്ലയോ, അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. And so Joel says, this is the Lord's army. He has come because you are not listening to him. And then he says, turn to him, cry out, wail, weep, return to the Lord, and the Lord will forgive. He will take away the locusts. യോവേൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ സൈന്യം ദൈവം അയച്ചതാണ്, നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അയച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവിലേക്ക് തിരികെ വരണം, നിങ്ങളെ ഉറച്ച് നിലവിളിക്കണം, നിങ്ങൾ കരയണം, നിങ്ങൾ വിലപിക്കണം. And then in the next section he says, God always wants to restore people, but the condition of restoration is repentance. അതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും ആൾക്കാരെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. എന്നാൽ അതിന് ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതെന്താണ്? മാനസാന്തരം. In that section he says, the whole people of Judah, I'll just mention, the whole congregation, the elders, the children, the bridegroom, the bride. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ ജനവും, അവിടുത്തെ മൂപ്പന്മാരും അവിടുത്തെ മണവാളനും മണവാട്ടിയും എല്ലാ ആൾക്കാരും അവർ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയണം. Can Anita please read chapter 2 verse 15 and 16 and 17. 2:15 മുതൽ 17 വരെ വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചട്ടെ. സിയോനിൽ കാഹളമൂതുവിൻ, ഒരു ഉപവാസം നിയമിക്കുവിൻ, സഭായോഗം വിളിക്കുവിൻ, ജനത്തെ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ, സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ, മൂപ്പന്മാരെ കൂട്ടിവരുത്തുവിൻ, പൈതങ്ങളെയും മുല കുടിക്കുന്നവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുവിൻ, മണവാളൻ മണവറയും മണവാട്ടി ഉള്ളറയും വിട്ട് പുറത്തു വരട്ടെ. യഹോവയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ പൂമുഖത്തിൻ്റെയും യാഗപീഠത്തിൻ്റെയും മധ്യേ കരഞ്ഞും കൊണ്ട്, യഹോവേ നിന്റെ ജനത്തോട് ക്ഷമിക്കണമേ, ജാതികൾ അവരുടെ മേൽ വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ അവകാശത്തെ നിന്ദ കേൾപ്പിക്കരുതേ, അവരുടെ ദൈവം എവിടെയെന്ന് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പറയുന്നത് എന്തിന് എന്നിങ്ങനെ പറയട്ടെ. I just made Sister Anita read this because I want you to know that the whole congregation is supposed to be involved in coming to the Lord. Not just the elders, not just the priests, not only some people. In our context we can say, not just the prayer team. അപ്പം ഇവിടെ ഏതഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ വരേണ്ടി എല്ലാവരും തന്നെ വരണം, മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെ എല്ലാം. അല്ലാതെ പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമല്ല. അല്ലെ നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചില ലീഡേഴ്സ് അല്ലെ പ്രെയർ ടീം അവർ മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാ. No, when God calls the people to return, he wants the smallest one to the oldest one, to be returned to the Lord. ദൈവം ഒരു കൂട്ടത്തെ അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ മുതൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആൾ വരെ എല്ലാവരും അവനിലേക്ക് തിരികെ വരണം എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. You may wonder why the bridegroom and bride is mentioned here. There's a reason. ഇവിടെ ഈ മണവാളനും മണവാട്ടിയും എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്തിനാണ്? We have a new husband and wife, bridegroom, bride. ഈ പുതിയതായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്കാർ, it is not
focusing on them. That's not the point. ഇത് അവരെ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. See, in the Israelite law, after marriage, you didn't even need to work for the army. You didn't need to work for anything. They're supposed to get a 1-year leave to enjoy life as a husband and wife. That is the Israelite tradition. ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതായി വിവാഹം കഴിച്ച ആൾക്കാർ ആദ്യത്തെ വർഷം അവർക്ക് അവരുടെ സൈന്യത്തിലൊക്കെ അവർക്ക് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അവർ പ്രത്യേകം അവരെ തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം നല്ലതാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സമയം ഉപയോഗിക്കണമായിരുന്നു. But what God is saying is even they have to repent. What it's saying is there's no exception, right from the small one to even the small baby who is at the breast, and the bridegroom and the bride. So when as a church or as a community of faith we find there are problems affecting us, God wants all of us to gather together to pray. അപ്പം അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പുതിയതായി വിവാഹം കഴിച്ചു, ഇനി അവരോ ഇനി ഏത് മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയായാലും കൊള്ളാം, ആ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലോട്ട് തിരികെ വരണം. Now we can apply this in our own church also. ഇത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സഭയെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Let's move forward. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. And when people repent, God says, I will restore. ദൈവം പറയുന്നത് എൻ്റെ ജനം അവര് തിരികെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ പുനർസ്ഥാപിക്കും. And from verse 18 to 27 we read last week, and so God will restore the years that the locusts have eaten. ഈ വെട്ടുക്കിളി തിന്ന് നശിപ്പിച്ച ആ വർഷങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അവർക്ക് തിരികെ കൊടുക്കും. So that is what we saw last week. ഇത്രയും കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടത്. But this in the next section of the book, which we'll finish today in the next half an hour, അടുത്ത അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് ഈ യോയേൽ പ്രവാചകൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നമ്മൾ ഇന്ന് തീർക്കും. we are going to see that God says, not only will I restore the land and what the locusts destroyed, ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വെട്ടുക്കിളി തിന്ന് നശിപ്പിച്ച അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ തരും എന്ന് മാത്രമല്ല, I will send my spirit on all flesh. ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ സകല ജഡത്തിന്മേലും അയക്കും. So that is the work of the Lord in restoration. അപ്പം ദൈവം അവിടെ പുനഃസ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Then God talks about the day of the Lord. അതിനുശേഷം യോയേൽ അവിടെ യഹോവയുടെ ദിവസത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. The day of the Lord is a day of judgment. ഈ യഹോവയുടെ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ന്യായവിധിയുടെ ദിവസമാണ്. And then it talks about the nations being judged. അതിനുശേഷം അവിടെ ജാതികൾ അവരുടെ മേലിൽ ന്യായവിധി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. But nations will be judged, but Judah will be blessed. അവിടെ ജാതികളെല്ലാം അവരുടെ മേലിൽ ന്യായവിധി വരും, എന്നാൽ യൂദായെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. So this is a message, the book of Joel 2, judgment and restoration. അതുകൊണ്ട് യോയേൽ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു തലക്കെട്ട് ഇട്ടാല് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയും പുനർസ്ഥാപനവും. So Sister Anta, will you please read verse 28 and 29 of chapter 2? അതിൻ്റെ ശേഷമോ ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും. ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും കൂടെ ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. So here God is giving, after God talks about what's going to happen to the nation of Israel then, അന്നത്തെ യൂദ എന്ന് പറയുന്ന ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ എന്താ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം God is talking of a prophecy which we know takes place actually after Jesus' time in Acts chapter 2. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇതൊരു പ്രവചനമാണ്. ഈ പ്രവചനം ഇത് നടക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം ആ സമയത്താണ്. And we know that it is not completely fulfilled at that time. It's continuing on.
അത് വെറും ആ ദിവസം മാത്രം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവചനമല്ല, അതിപ്പോഴും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. When any of you turn to the Lord, if I turn to the Lord and I receive the Spirit of the Lord into my life, that is also a continuation of this prophecy. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അല്ലെ ഞാൻ കർത്താവിലേക്ക് തിരികെ വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അവൻ എന്നെ നിറയ്ക്കുന്നു, അതെന്തുവാ? അതും ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണമാണ്. Okay, so what do we see in this prophecy? നമ്മൾ എന്തുവാണ് ഈ പ്രവചനത്തിൽ കാണുന്നത്? After God restores the people to the land, ദൈവം ആ ജനത്തെ അവർക്ക് ആ സ്ഥലം അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ, പുനഃസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, in a way, where people had gone into exile and God brought them back into the land. ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം അവർ പ്രവാസത്തിൽ പോയി, പക്ഷേ ആ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. I'm not going to go into church history or Israel history right now, but they were under also enemies. The Greeks came, the Romans came. During the time of Jesus, the Romans were ruling over them. ഞാനിപ്പം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ യവനന്മാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, പിന്നെ അവർ റോമാക്കാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ റോമ ആൾക്കാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു. But Prophet Joel is telling the people of God, the Old Testament people of God, I'm going to do something totally new. This is a word from God to the people of God. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തോട് യോവേൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, ദൈവം പറയുന്നു, ഞാനൊരു കംപ്ലീറ്റ് പുതിയതായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. Till that time, only certain people had received the anointing of the Holy Spirit. നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഈ യോവേൽ പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ലഭിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. There may have been many people who received the gifts of the Holy Spirit in Old Testament, but the story we have written down is only few people have received. നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. We know that Moses was filled with the Holy Spirit. നമുക്കറിയാം മോശ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിലായിരുന്നു. During the time of Moses, there were some other leaders who got filled with the Spirit. മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വേറെ ചില നേതാക്കന്മാരുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടു. But I want you to remember one thing. The first person where it's recorded that God will fill him with the Holy Spirit was not a prophet or a priest or a king. It was an ordinary man called Bezalel, who was a craftsman who worked with the wood and made things like this, for the tabernacle. ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ലഭിച്ചു അല്ലെ, അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആള് ഒരു പുരോഹിതനോ അല്ലെ അവിടുത്തെ ഒരു നേതാവൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഈ കൈപ്പണി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ബെസലേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. I'm going to give you some training now. In general knowledge. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൊതു അറിവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊള്ളട്ടെ. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ പോഡിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൊട്ട് കാണിച്ചത്? I don't know whether any of you noticed this. All the things given here are the patterns that were supposed to be in the tabernacle. Honeycomb, wine, and the staff, budding staff. ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഡിസൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആ തേനീച്ചക്കൂടിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തെന്തുവാ, ഇത് മുന്തിരിവള്ളി, പിന്നെ അഹ്റോന്റെ തളിർക്കുന്ന കമ്പ്, വടി. വടി. I don't know whether any of you noticed this, but this is specifically made with instruction to do that. ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Okay, by the craftsmen in Uttar Pradesh. ഇത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. At the dedication of the church here.
ഈ സഭയുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. So someone who did exactly this was told by God for the first time, I'll fill him with the Spirit of God. ഈ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ബെസലേൽ. Why did I say all of this? ഞാൻ ഇതിനെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് General knowledge? ചുമ്മാ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാണോ? No. The അല്ല. first person about whom it is recorded that he was filled with the Holy Spirit was not a priest, nor a prophet, nor a king. It was an ordinary man. It is God's will that everyone is filled with the Holy Spirit. മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു പ്രവാചകനോ ഒരു രാജാവോ പുരോഹിതനോ അല്ലായിരുന്നു, ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാ സാധാരണക്കാരും അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ നടക്കണം. I'm looking at Selvi here. ഞാൻ ഇവിടെ സെൽവിയെ കാണുന്നു. When you get all of that ready for the baking the vada, you can be filled with the Holy Spirit. ആ സെൽവി അവിടെ വട ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ വരാം. അല്ലെ വേറെ എന്തോ ഉണ്ടാക്കിയാലും, Or teaching biology. അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാം, വേറെ ചിലർ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലും കൊള്ളാം, Or tuitions. അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ എടുത്താലും കൊള്ളാം. Okay, I'm looking at various people. I can keep on going. The point is, God wants us all to live under the anointing of the Holy Spirit. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ ഏത് ജോലി ചെയ്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നാണ്. God says. Now let's look at that. It's very interesting. ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. God says, I will pour my spirit on all flesh. ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. I'm not a Hebrew scholar. ഞാൻ എബ്രായ ഒരു പണ്ഡിതനല്ല. But when I read, I found out it actually is all types of flesh, meaning I will pour my spirit on all type of people, not just the priests. ഈ സകല ജഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സകല വിധത്തിലുള്ള ജഡം, അതായത് ജസ്റ്റ് പുരോഹിതന്മാരുടെ മേളിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മേളിലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Verse 28. 28-ാം വാക്യം. Your sons, നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാര്, your daughters, പുത്രിമാര്, old men, വൃദ്ധന്മാര്, young men, യൗവനക്കാര്, male and female servants. അത് ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസന്മാരും ദാസിമാരും. You see, so God is trying to say, this is not for some people who come to the, who are ministering in the temple. This is going to be for everyone. That when the Spirit of the Lord comes, God wants everyone to receive the Spirit of the Lord. ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ അന്ന് ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മേളിലും ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പകരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And we are living in the time of the Spirit. നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ആത്മാവിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് I don't ജീവിക്കുന്നത്. think Joel understood, or the people in the Old Testament understood, how can everyone get filled with the Spirit? അന്ന് യോയേൽ പ്രവാചകൻ ഈ പ്രവചിച്ച ആളോ അല്ലെ ഈ പ്രവചനം കേട്ട ആൾക്കാർക്കോ അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് ചിലപ്പം അവർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. You see, because it is such an amazing thing. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത്ര ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അന്ന്. See, today morning, Brother Reggie read a verse from 1 Peter. ഇന്ന് രാവിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസിൽ ബ്രദർ റെജി അദ്ദേഹം 1 പത്രോസിൽ നിന്ന് ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ചു. And it says that some of the things were written in the Old Testament were written for our time. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പഴയ നിയമകാലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് അത് നമ്മളുടെ ഈ കാലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്. And because only in our time they would be fulfilled. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. And they are so amazing. അത് എത്ര നമ്മളെ അതിശയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ, And ഇതാ 1 പത്രോസ് 1:12. They are so amazing that even angels long to look into them. Wow. അത് ദേവദൂതന്മാർ ഇതിനെ തുനിഞ്ഞ് നോക്കുവാൻ അവര് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇതെന്തുവാ ഇത്ര വലിയ കാര്യം നടക്കാൻ ഒന്ന് പോകുന്നത്? വായിച്ചാട്ടെ. തങ്ങൾ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് ദൈവദൂതന്മാരും കുനിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. See, there are things that were, this is talking about the Old Testament, the previous verse would say that, it was not for their time, it was for our time. And
they were prophesying for our time, and these were so amazing that even angels were looking, what? It's going to happen like this? അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പശ്ചാത്തലം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, പഴയ നിയമകാലത്ത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അന്നേരം അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് നടന്നില്ല. അത് ഈ പുതിയ നിയമകാലത്താണ് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം നടന്നത്. എന്നാൽ അന്നത് പ്രവചിച്ചപ്പോൾ ഈ ദേവദൂതന്മാരും അവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ കാര്യം നടക്കാൻ പോവാണോ? In the Old Testament, when the Spirit of the Lord came upon Samson, he took one bone and killed 1,000 people or 1,000 something. പഴയ നിയമകാലത്ത് ശിംശോന്റെ മേളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അവനെ ഒരു എല്ലെടുത്തിട്ട് ഒരു 10,000 പേരെ അങ്ങ് കൊന്നു. When the Spirit of the Lord came upon David with the harp, he could send out the evil spirits. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദാവീദിൻ്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ കിന്നരം പാടി ഇത് ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. So when Joel is saying, I'll pour my spirit on all flesh, just imagine they're thundering, wow, everyone doing such miraculous things. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ, ഈ എല്ലാവരുടെയും മേളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എന്തൊക്കെ സംഭവം നടക്കാം എന്ന് അന്ന് ആൾക്കാർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് കാണും. Friends, let me tell you, this is God's will, that you and I walk in the supernatural life. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിൽ നടക്കണം എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. But there is also day judgment, the day of the Lord. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, യഹോവയുടെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട്. Joel 2:30-32. യോവേൽ 2 അതിൻ്റെ 30 മുതൽ 32 വരെ. ഞാൻ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അത്ഭുതങ്ങളെ കാണിക്കും, രക്തവും തീയും പുകത്തൂണും തന്നെ. യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായുള്ള ദിവസം വരും മുൻപേ സൂര്യൻ ഇരുളായും ചന്ദ്രൻ രക്തമായും മാറിപ്പോകും. എന്നാൽ യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും. യഹോവ അരുളി ചെയ്തതുപോലെ സിയോൻ പർവ്വതത്തിലും യെരൂശലേമിലും ഒരു രക്ഷിത ഗണവും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹോവ വിളിക്കുവാനുള്ളവരും ഉണ്ടാകും. Now, while the prophet says the time of the Holy Spirit is going to come, ഒരു സൈഡിലെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ സമയം വരുന്നു. at the same time there is the day of the Lord. അതേ സമയത്ത് യഹോവയുടെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലം വരുന്നു. And it's very clear. അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. The final day of the Lord will happen in this world where there's judgment. ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ആ യഹോവയുടെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. അന്ന് ന്യായവിധി ദിവസമാണ്. Now let me clarify something. ഞാൻ ചില കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. When you say the day of the Lord, it doesn't mean a 24-hour day, like, one day, 24 hours. That's not what it means in Hebrew language. യഹോവയുടെ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 24 മണിക്കൂറുള്ള യഹോവയുടെ ഒരു ദിവസം വരും എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. It's like a time period. അതൊരു ഒരു കാലഘട്ടം, ഒരു സമയം ഉണ്ട്. Yeah. So sometimes in English we say, he had his day, I will also have my day. നമ്മളെ ഈ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന അത് പല രീതിയിലും നമ്മൾ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. 24 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കുറച്ച് നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ദിവസങ്ങൾ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. So the day of the Lord is a time when the judgment of the Lord will come, both in the Old Testament and in the New Testament, all the way to Revelation. We have series of understandings about it. We don't have time for that because today is not a day I'm preaching only about that. ഈ യഹോവയുടെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമത്തിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. But let's look at what is written in these verses. എന്നാൽ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? It will be very clear. It won't happen. God will not judge the world in a way that only some people know it and it's done in secret. No, the heavens itself is going to change. Everyone in the world will know it's happening. ഇത് പാത്തും പതുങ്ങിയും ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവല്ല. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വളരെ പരസ്യമായിട്ട് ദൈവം ഒരു ന്യായവിധി ചെയ്യും. In the sky it will be appearing. അത് ആകാശത്തിൽ അത് കാണും. And it says that the sun will be turned to darkness, which means everyone in the world will know about that time. ആ സമയത്ത് സൂര്യൻ്റെ അവിടെ ലൈറ്റ് വരത്തില്ല, അവിടെ ഇരുട്ടാവും. And the moon will turn into blood. അവിടെ ചന്ദ്രന് രക്തമാവും.
there are a lot of people who will talk, in the YouTube you go there, they'll talk about blood moon and, there is a whole industry and writing about books and YouTube and everyone is talking about a blood moon's coming in. Did you see blood moon? And there's a lot of people telling this. Let me tell you, this is not talking about such people. This is when this happens, the whole world will fear. ഈ ചന്ദ്രൻ രക്തമാവും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് യൂട്യൂബിലുമൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ അവരൊരു ജോലിയാക്കിയിരിക്കുക. അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അവരങ്ങ് ഗവേഷണം ചെയ്ത് വലിയ വലിയ പരിപാടി. എനിക്കിത്രേ പറയാനുള്ളൂ, ഈ ചന്ദ്രൻ രക്തമാകുന്ന സമയത്ത് സകല ലോകത്തിലും അത് അറിയും, അന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ദിവസമാണ്. But look at this, it's an amazing, look at this verse, please look at this verse, it's an amazing verse. ഈ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കണം. 32. You see, in the middle of this judgment is a time of deliverance. Hallelujah. ആ ന്യായവിധിയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിടുതൽ. See, it is the will of God that people are saved. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളത്. See, sun will turn to darkness, moon will turn to blood, but it says, but those who call on the name of the Lord will be saved. ഇവിടെ സൂര്യന്റെ ലൈറ്റ് അത് പോവും, ഇരുട്ടാവും, അല്ലെ ചന്ദ്രൻ അത് രക്തമാവും, പക്ഷേ അവന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ അവര് രക്ഷപ്പെടും. You see, the heart of God is always to save people, not to judge and kill them. That is never God's will. God's will, even when he talks about judgment, it is said so that you will run away from judgment and you will repent and receive forgiveness. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കണം, അല്ലെ അവരെ ന്യായവിധി ചെയ്യണം, അതല്ല. ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടണം, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം. If you are listening to this message this morning, either here or on YouTube, and if you are not sure that you are safe, you are not sure your sins are forgiven, the reason this book of Joel is given is so that you may turn to God and be saved, that you may be forgiven, that you may have salvation. ഇന്ന് എന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരും, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മളെ കേൾപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടണം. And there is a double call here. ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു വിളി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. Those who call on the name of the Lord will be saved. അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടും. Among those whom the Lord will call. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വിളിയുണ്ട്. See, the call of God is coming to all of us. ദൈവത്തിന്റെ വിളി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അടുത്ത് വരുന്നു. The call of God is going to everyone saying, repent and be saved. ദൈവത്തിന്റെ വിളി എല്ലാവരുടെയും അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇതാണ്, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം. But not everyone will turn. പക്ഷേ അതിൽ എല്ലാവരും കേൾക്കുവാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അതിനെ പ്രതികരിക്കത്തില്ല. But those who call, those who turn, they will be saved. പക്ഷേ ആ വിളി കേട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ അവര് രക്ഷിക്കപ്പെടും. So I want to declare that once again this morning. God's call comes out to you not to condemn you. God's call comes out to you that you may be saved. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി വരുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരുമാതിരി ആക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല, നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. After this comes a section where the nations are going to be judged. ഇതിന് ശേഷം യോവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ജാതികളുടെ മേലുള്ള ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. Anita, can you read chapter 3 verse 1 to 17? 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട്. ഞാൻ യഹൂദയുടെയും യെരൂശലേമിൻ്റെയും സ്ഥിതി മാറ്റുവാനുള്ള നാളുകളിലും കാലത്തിലും ഞാൻ സകല ജാതികളെയും കൂട്ടി യഹോശാഫാത്ത് താഴ്വരയിൽ ചെല്ലുമാറാക്കുകയും എൻ്റെ ജനം നിമിത്തവും എൻ്റെ അവകാശമായ ഇസ്രായേൽ നിമിത്തവും അവരോട് വ്യവഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ അവരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ച് എൻ്റെ ദേശത്തെ വിഭാഗിച്ചു കളഞ്ഞുവല്ലോ. Thank you. One minute. Now the judgment in the first chapter and earlier on was against the people of God because they turned against God. ഈ യോവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിനെതിരെയായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനം
ആയ യഹൂദയുടെ ആൾക്കാർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. But the second judgment is against the nations, and the reason is how they treated Israel. See in that verse. എന്നാൽ ഈ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വരുന്നത് മറ്റ് ജാതികളുടെ മേളിലാണ്. അതെന്തിനാണ് അവരുടെ മേളിൽ വരുന്നത്? അവർ ഇസ്രായേലിനോട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെട്ടില്ല, അവരെ ചിതറിച്ച് കളഞ്ഞു. You see, and so the judgment against the nations come because of the way they treated Israel. അതുകൊണ്ട് ജാതികളുടെ മേലിലുള്ള ന്യായവിധി വന്നത് അവർ ഇസ്രായേലിനെ ശരിയായിട്ട് അവരോട് പെരുമാറിയില്ല. 2-ാം വാക്യം മുതൽ തുടർന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ഞാൻ സകല ജാതികളെയും കൂട്ടി യഹോശാഫാത്ത് താഴ്വരയിൽ ചെല്ലുമാറാക്കുകയും എൻ്റെ ജനം നിമിത്തവും എൻ്റെ അവകാശമായ ഇസ്രായേൽ നിമിത്തവും അവരോട് വ്യവഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ അവരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ച് എൻ്റെ ദേശത്തെ വിഭാഗിച്ചു കളഞ്ഞുവല്ലോ. അവർ എൻ്റെ ജനത്തിന് ചീട്ടിട്ട് ഒരു ബാലനെ ഒരു വേശ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയും ഒരു ബാലയെ വിറ്റ് വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. സോരും സീദോനും സകല ഫെലിസ്ത്യ പ്രദേശങ്ങളുമായുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്ത് കാര്യം? നിങ്ങളോട് ചെയ്തതിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പകരം ചെയ്യുമോ? അല്ല, നിങ്ങൾ എന്നോട് വല്ലതും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ വേഗമായും ശീഘ്രമായും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ തലമേൽ തന്നെ വരുത്തും. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വെള്ളിയും പൊന്നും എടുത്തു എൻ്റെ അതിമനോഹര വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. യഹൂദരെയും യെരൂശലേമ്യരെയും അവരുടെ അതിരുകളിൽ നിന്ന് ദൂരത്തകറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ അവരെ യവനന്മാർക്ക് വിറ്റുകളഞ്ഞു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരെ വിറ്റുകളഞ്ഞിടത്ത് നിന്ന് ഞാൻ അവരെ ഉണർത്തുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ തലമേൽ തന്നെ വരുത്തുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും യഹൂദ്യർക്ക് വിറ്റുകളയും. അവർ അവരെ ദൂരത്തുള്ള ജാതിയായ ശെബായർക്ക് വിറ്റുകളയും. യഹോവ അത് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വിളിച്ചു പറയുവിൻ, വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ, വീരന്മാരെ ഉദ്യോഗിപ്പിക്കുവിൻ, സകല യോദ്ധാക്കളും അടുത്തു വന്ന് പുറപ്പെടട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കൊഴുക്കളെ വാളുകളായും വാക്കത്തികളെ കുന്തങ്ങളായും അടിക്കുവിൻ. ദുർബലൻ തന്നെത്താൻ വീരനായി മതിക്കട്ടെ. ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നു കൂടുവിൻ. യഹോവേ, അവിടേക്ക് നിന്റെ വീരന്മാരെ ഇറങ്ങുമാറാക്കണമേ. ജാതികൾ ഉണർന്ന് യഹോശാഫാത്ത് താഴ്വരയിലേക്ക് പുറപ്പെടട്ടെ. അവിടെ ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികളെയും ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന് ഇരിക്കും. അരിവാളിടുവിൻ, കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വന്ന് ചവിട്ടുവിൻ, ചക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തൊട്ടികൾ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ദുഷ്ടത വലുതല്ലോ. വിധിയുടെ താഴ്വരയിൽ അസംഖ്യം സമൂഹങ്ങളെ കാണുന്നു. വിധിയുടെ താഴ്വരയിൽ യഹോവയുടെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇരുണ്ടു പോകും, നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകാശം നൽകുകയുമില്ല. യഹോവ സിയോനിൽ നിന്ന് ഗർജിച്ച് യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് തൻ്റെ നാദം കേൾപ്പിക്കും. ആകാശവും ഭൂമിയും കുലുങ്ങിപ്പോകും. എന്നാൽ യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തിന് ശരണവും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ദുർഗവും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതമായ സിയോനിൽ വസിക്കുന്നവനായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. യെരൂശലേം വിശുദ്ധമായിരിക്കും. അന്യജാതിക്കാർ ഇനി അതിൽ കൂടി കടക്കുകയുമില്ല. Thank you. What we see here is a passage that talks about God's sovereignty over the whole world. നമ്മളെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ദൈവം സകല ലോകത്തിലും അവൻ സർവാധിപതിയാണ്. In the time of Joel, they could say, "Oh, Jehovah is a God of Judah, Israel." ഈ യോവേൽ പ്രവാചകന്റെ സമയത്ത് പലരും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേക്കാം, ഓ യഹോവ എന്ന് പറയുന്നത് യൂദായുടെ ഒരു ദൈവമാണ്. No, but God is saying, no, you're going to see, I'm going to deal with you all of you, Syria, Damascus, Tyre, Sidon. I am not a God of Israel alone, I am the God of the whole earth. ദൈവം അവിടെ പറയാണ്, നിങ്ങളെ ചിലപ്പം വിചാരിക്കും ഞാൻ യൂദായുടെ ദൈവം മാത്രമാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ഈ സകല ലോകത്തിൻ്റെയും ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. You have trafficked my children, my boys, the boys of Judah and the girls of Judah were sold for sexual immorality and wine. അവിടെ ബാലന്മാരെയും കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളെയും ഒക്കെ
കുറച്ച് വീഞ്ഞിനു വേണ്ടിയും പണത്തിനു വേണ്ടിയും അവരെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അവരെ വിറ്റുകളഞ്ഞതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. When they came and destroyed Israel, Judah from Jerusalem, they took the treasures in the temple. That's what God is mentioning here. You took my gold and took them to your places. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് യെരുശലേമിനെ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ സ്വർണവും അതും ഇതുമെല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. And therefore there's going to be a time of judgment. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എതിരെ ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ടായിരിക്കും. See, sometimes you may think, does God care about all these things? Yes, he does. ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേക്കാം, ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു, ദൈവം ഇതിനെപ്പറ്റി വല്ലതും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ, ദൈവത്തിന് വല്ല ഛേദമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. There is a judgment for everything that happens in this world. One day there will be judgment. ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ മേളിൽ ന്യായവിധി ഉണ്ടായിരിക്കും. Even the area of decision, millions in the valley of decision, and put the sickle for harvest. Some people like to interpret this as, decision to evangelism. ആ വാക്യം ഒന്ന് എടുക്കാമോ? 13 വാക്യം and 14 വാക്യം. അരിവാളിടുവിൻ, കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വന്നു ചവിട്ടുവിൻ, ചക്കു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തൊട്ടികൾ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവരുടെ ദുഷ്ടത വലുതല്ലോ. വിധിയുടെ താഴ്വരയിൽ അസംഖ്യം സമൂഹങ്ങളെ കാണുന്നു, വിധിയുടെ താഴ്വരയിൽ യഹോവയുടെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു. So here very clearly this is about the wickedness. Therefore the sickle is for judgment, and the stamping of the grapes is that God is going to destroy them. The decision is from God, who is going to decide and judge people. ഇവിടെ വിധിയുടെ താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അവരുടെ മേളിൽ വരുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം അവരുടെ മേളിൽ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അരിവാൾ എടുക്കാനാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. And the anger of the Lord is so much that even the nature will tremble. ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ഇത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി അവിടെ 16 വാക്യം വിറയ്ക്കുന്നു. You see, and that is what happens. Even the nature is going to tremble, will shake. Heaven and earth will shake. ഇവിടെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവിടെ വിറയ്ക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Because the Lord will roar from Zion. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യഹോവ സിയോനിൽ നിന്ന് ഗർജിക്കും. But God is a hope and strength of his people. അങ്ങനെ ഗർജിച്ചെങ്കിലും എന്നാൽ യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തിന് ശരണവും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ദുർഗവും ആയിരിക്കും. But Judah will be blessed. എന്നാൽ യൂദ അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. Just 4 more verses, 18 to 21. And then we stop. 18 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അന്നാളിൽ പർവ്വതങ്ങൾ പുതുവിഞ്ഞു പൊഴിക്കും, കുന്നുകൾ പാലൊഴുക്കും, യഹൂദയിലെ എല്ലാ തോടുകളും വെള്ളമൊഴുക്കും. യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉറവ് പുറപ്പെട്ട് ശിത്തീം താഴ്വരയെ നനയ്ക്കും. യഹൂദ ദേശത്ത് വച്ച് കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് അവരോട് ചെയ്ത സാഹസം ഹേതുവായി മിസ്രയീം ശൂന്യമായി തീരുകയും ഏദോം നിർജ്ജനം മരുഭൂമിയായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. യഹൂദയ്ക്കോ സദാകാലത്തേക്കും യെരൂശലേമിന് തലമുറയോളവും നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ പോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത അവരുടെ രക്തപാതകം ഞാൻ പോക്കും. യഹോവ സിയോനിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. I just want to say something that came to my mind right now. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. Please read the prophetic books. നിങ്ങൾ ഈ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം. See, sometimes we don't read because we think we don't understand. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് വായിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് വായിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. But if you really read and you connect it to the history of Israel, you will understand it. This is things that the people of Israel understood. ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. At the end, God is giving such a wonderful picture of restoration. Because at the end of the history, God wants to restore. God wants to dwell with his people. ചരിത്രത്തിന്റെ അവസാനം ദൈവം അവിടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം.
ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ We സാധിക്കും. don't see the name Jesus in this passage because in the Old Testament they didn't know. ഇവിടെ യേശു എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ അവർക്ക് യേശുവിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ല. Some prophets did prophesy. Isaiah prophesied. Some prophets did prophesy. Even Joel's many prophecies are about Jesus, but he didn't know. ഈ യെശയ്യാവ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചായിരുന്നു. യോയേലും പ്രവചിച്ചു. പക്ഷേ യോയേൽ പ്രവചിച്ചെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രവചിച്ചത്. പക്ഷേ യോയേലിനെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അത് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രവചിക്കുന്നതാണ്. All who call on the name of the Lord will be saved. Joel is actually talking about a day when people will call upon the name of Jesus and they will be saved. അവന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് യോയേൽ പ്രവാചകൻ എഴുതുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതാരെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാലും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു കാലം വരും എന്ന് ഒരു കാലം വരുമെന്നറിയാമെങ്കിലും യേശുവിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. There was a partial maybe fulfillment even in the Old Testament times. So the people of Israel turned back to God. Whenever they turned back to God, God delivered them. God saved them. God was the refuge of his people Israel. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ പ്രവചനം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വന്നപ്പോൾ മാത്രം പൂർത്തീകരണം നടന്നു എന്ന് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആ സമയത്തും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു പൂർത്തീകരണം നടന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കള് കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വന്നാൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ അവർക്ക് അവിടെ രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. But the lamb slain before the foundation of the earth had not yet come, and that was Jesus. പക്ഷേ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. And that is why we have in the book of Revelation, he will dwell with his people. There's no more need for sun. Who cares if the sun goes dark? Because he is going to be the light in that place. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ അവൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കൂടെ വസിക്കും. ഇനിയും അവിടെ സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സൂര്യൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ വെളിച്ചം മതി. Couple of things I want to repeat. ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാനൊന്ന് ആവർത്തിക്കട്ടെ. God is sovereign over the affairs of history. ദൈവം ചരിത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ മേലിലും അവൻ സർവാധിപതിയാണ്. God is sovereign over your lives. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മേലിലും അവൻ സർവാധിപതിയാണ്. ആമേൻ. Even if the years have been wasted, the years the locusts have eaten, God can bring it back. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വെട്ടുക്കിളി വന്ന് നശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ദൈവത്തിന് അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ തരാൻ സാധിക്കും. God's plan is wonderful and he's made a provision for everything. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ അത് വളരെ വലുതാണ്. അവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവൻ കരുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. When you cannot do things on your own, he has planned to send the Holy Spirit to help you. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തപ്പം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു. When you cannot see what is in the future, those who are filled with the Spirit will prophesy. They will see dreams. They will see visions. God will lead them supernaturally. ദൈവം അമാനുഷികമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ പ്രവചനത്താലും സ്വപ്നങ്ങളാലും ഒക്കെ അവരെ നയിക്കും. But there is a judgment at the end. പക്ഷേ അവസാനം ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട്. And he judges and he will judge righteously. ദൈവം അവിടെ ന്യായവിധി നടത്തും. അവൻ അത് നീതിയിൽ ആണ് ന്യായവിധി നടത്തുന്നത്. The apostles were motivated by the coming judgment to preach the gospel. ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരെ അവസാനം ഒരു ന്യായവിധി ദിവസം വരുന്നു എന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർ മറ്റുള്ളവരോട് ചെന്ന് സുവിശേഷം പങ്കുവെച്ചത്. Why? എന്തിന്? Because they didn't want their loved ones to go into eternal punishment. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അവരുടെ ആൾക്കാരൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയിൽ വരുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ലായിരുന്നു. It says in the Acts of the Apostles, and he begged them to escape the judgment to come. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആ ദേവദാസൻ ഈ വരുവാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, അതിനുവേണ്ടി അവരോട് അപേക്ഷിച്ചു, വീണ് അപേക്ഷിച്ചു. We also need to be so convinced of the judgment that Joel declared that we are not sitting lazily, quietly, but we are willing to share the gospel with other people. യോയേൽ പ്രവാചകൻ അവസാനം ഒരു ന്യായവിധി കാണും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാണും എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു സമയം വരുന്നു, എൻ്റെ അടുത്ത ആൾക്കാർ, ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അതിനകത്ത് പെട്ടുപോകരുത്,
ആ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കണം. We always hear about the priesthood of all believers. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോഴും സകല വിശ്വാസികളുടെയും പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട്. But the man called David Pawson, who is someone I honor, he talked about the prophethood of all believers. ഡേവിഡ് പോസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവദാസൻ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെ അവർ പ്രവാചകന്മാരുമാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. Based on these verses. ഈ വാക്യം എടുത്താണ്. Because when the Spirit of the Lord comes, they shall all prophesy, they shall see visions, they shall see dreams. It is not just for the anointed man of God, anointed woman of God, it's for everyone. ഈ എല്ലാ വിശ്വാസികളും പുരോഹിതന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും പ്രവചിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 1-2 ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ മേളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ട്, അവർ പ്രവചിക്കും, ഞാനത് കേൾക്കാനായിട്ട് പോകാം. ആ ഒരു തലത്തിലല്ല നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത്. Let us be people who will say, Father, thank you for the book of Joel, help, and let's submit to the message of Joel. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ, ദൈവമേ യോയേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിനായിട്ട് നന്ദി. അതുമാത്രമല്ല, യോയേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടിയുള്ള സന്ദേശത്തിന് മുമ്പാകെ നമുക്ക് മുട്ടുമടക്കാം. Can we bow our head for prayer? നമുക്ക് നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. If the Lord has spoken anything to you, will you please speak back to him, respond to him? കർത്താവ് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ കർത്താവിനോട് ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാം. The word of the Lord comes to you because he loves you. കർത്താവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. He wants to help you. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. He wants to deliver you. ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Father, we submit, you are Lord. പിതാവേ, അങ്ങ് കർത്താവാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. In many of our lives, we acknowledge we have wasted years, Lord. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ ഉണ്ട്. But we thank you that you have promised you will restore the years eaten by locusts. പക്ഷേ ദൈവമേ, ഈ വെട്ടുകിളി തിന്ന് മുടിച്ച ആ വർഷങ്ങൾ, ആ സമയങ്ങൾ അങ്ങ് തിരികെ തരും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. We return to you this morning, this afternoon. ഇന്ന് ഉച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അടുക്കിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു. Help us to walk in your will. അങ്ങയുടെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. Amen. ആമേൻ.